δεν ανοιχτό είναι. Γέροντα Παλαμά, εσείς είχατε επαφή με τον Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη Αριζονίτη? Της Αριζόνας. Όχι, δεν μ' αξίωσε ο Θεός, όμως δεν μ' αξίωσε ο Θεός γιατί είχα μια δικαστική περιπέτεια για το μοναστήρι. Otázka bola, že či otec Palamas, pretože jeho duchovník bol tento starec Efrem a jeho starec, duchovník, bol otec Efrem v Arizone, o ktorom som rozprával, v Amerike. Jurko sa pýtal, že či otec Palama mal kontakt aj s tým Efremom arizonským. A otec Palama odpovedá, že nie, pretože v tom čase mal nejaké súdne spory ohľadne monastiera a štátu a pozemky a tak ďalej. Επειδή είχα το δικαστικό αγώνα για το μοναστήρι, μου είχαν απαγορεύσει την έξοδο από την Ελλάδα. Δεν μπορούσα να φύγω από την Ελλάδα, να ταξιδέψω στην Αμερική και να τον δω. A keďže vlastne ho vláčili po súdoch ohľadne monastiera, tak mu zakázali opustiť Grécko. Čiže nemohol ísť do Ameriky za starcom Efremom. Ετοιμάστηκα να πάω, αλλά δεν μπόρεσα. Δεν μ' αφήναν. Ja som sa aj pripravoval na cestu do Ameriky, ale nedovolili mi vycestovať. Έστειλα όμως κάποιον άνθρωπο να του πει για το πρόβλημά μου. Ale poslal som jedného človeka, aby otcovi Efremovi povedal o mojom, otec Palama hovorí, probléme. Ήταν προς το τέλος της ζωής του που λένε ότι είχε χάσει το μυαλό του από άνοια. Bolo to už ku koncu života, kedy hovoria, že už ani nevedel o sebe, že už vlastne bol taký starý, že už vlastne zabudal. Ζήτησε να μου δώσει ένα κομποσκινάκι από αυτόν για ευλογία. Ja som toho človeka poprosil, aby požiadal otca Efrema v Amerike, aby mu dal komboskiny, čotky. Ο μοναχός που τον φρόντιζε, ο μοναχός που ήταν δίπλα στο γέροντα Εφραίμ, Mních, ktorý sa o starca Efrema staral, όταν άκουσε ότι εγώ ζητάω το κομποσκίνι, keď počul, že ja som požiadal o komboskiny, είπε να ρωτήσω τον γέροντα αν θέλει να τους να δώσει. Povedal, že sa opýta starca Efrema, či chce mu dať komboskiny. Αλλά ο γέροντας ήταν άρρωστος, το μυαλό δεν δούλευε. Ale starec bol chorý, jeho mozog už veľmi nefungoval. Ο μοναχός είπε, όταν είναι για υπακοή, ο γέροντας απαντάει. A ten mních povedal, keď je niečo, čo sa týka poslušnosti, starec odpovedá. Έδωσε εντολή ο γέροντας λοιπόν, ενώ ήταν άρρωστος, να μου δώσουν το κομποσκίνι, έβγαλε το σκούφο του και τον έδωσε και είπε, θα πάνε όλα καλά. Toľko tu, hovorí, že dovolil, aby otcovi dali komboskiny, ale čo urobil ešte navyše, dal kamilávku, čiapku zo svojej hlavy dole a hovorí, dáš mu aj toto a všetky záležitosti, súdne spory pre monastier sa vyriešia pozitívne. Όταν μου το έφεραν, μύριζε τον υδρότατο ακόμη. A keď mi priniesli túto čiapku, tak ešte bolo cítiť pách jeho potu. Και επίσης έχω ακόμη μια εμπειρία από εκεί που είπε, πήγαν κάποιοι δικοί μας που θέλαν να το ρωτήσουν κάποια πράγματα. A ešte mám inú skúsenosť, ľudí, ktorí od nás za ním išli a chceli sa ho opýtať na nejaké veci. Και λέει, ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ήταν λίγο πιο καλά, ήταν καλά τότε. A v tej chvíli starec Efrem arizonsky sa cítil trošku lepšie, takže bol schopný komunikovať. Εσείς έχετε εκεί πέρα τον Εφραίμ αυτόν, το Σαράι. A povedal tým ľuďom, že vy tam máte toho starca Efrema Saraj na Atose. Αυτός σταμάτησε 2 πολέμους με την προσευχή του. Tento Efrem zastavil svojimi modlitbami 2 vojny. Εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά του. Ja pred ním nie som nič. Ο πατήρ Εφραίμ Αριζονίτης, Ο Αριζόνας για το Είπε για καλοκαίρι. αυτό Ήταν γέροντας ο Αριζόνητης. Για το καλοκαίρι. Αυτός λέει σταμάτησε 2 πολέμους με την προσευχή του. Εγώ τι είμαι.
Si predstavte, viete, aký bol veľký starec Efrem Arizonský? A on o svojom duchovnom synovi tomto povedal, že on je väčší, lebo zastavil modlitbami βεβοίνη. Ήταν πιο μεγάλος βέβαια στην αρετή, αλλά ήθελε να ταπεινωθεί. Είναι σύνηθες. Samozrejme, že bol oveľa väčší starec, ale tam sa ukázala jeho pokora. Είναι σύνηθες αυτός, ως Αγίους από ταπείνωση. A otec Grigori hovorí, že v takýchto prípadoch sa prejavuje neuveriteľne veľká pokora tých veľkých starcov. Και ο Μέγας Αντώνης για να αναδείξει τον Παύλο, τον Άγιο Παύλο, Aj svätý Anton, aby ukázal svätého Pavla, veľkého τον απλό, τον Άγιο Παύλο τον απλό, έκανε το ίδιο, έστειλε έναν δαιμονισμένο στον Άγιο Παύλο για να τον ανοίξει. A takisto svätý Anton poslal jedného posadnutého za svätým Pavlom, aby ukázal, aký on je veľký. Το παρήγορο είναι ότι έχουμε ανθρώπους τέτοιους που δεν τους ξέρουμε να προσεύχονται για μας και σώζουν τον κόσμο. Pre nás veľkou útechou je to, že my máme vo svete takýchto ľudí, ktorí sa takto modlia, hoci možno o nich nevieme, ale oni zachraňujú svet. Και μπορεί να είναι μία γιαγιά κάπου στον κόσμο, όχι αναγκαστικά κάποιος που φοράει ράσα. Μία γιαγιά, ένας παππούς, ένας νέος που κάνουν τόσο θερμή προσευχή που ο Θεός ακούει. Nemusí to byť ani mních, ani kňaz, môže to byť obyčajná babka, babuška, obyčajný detko, môže to byť mladý človek, ktorý sa modlí a ktorého vypočuje Boh. Εμείς θαυμάζουμε όμως εσάς γέροντα, πραγματικά γιατί στηρίζετε τόσο πολύ τον κόσμο. Ποιον γέροντα? Εσάς. Όχι, δεν είναι. Μεταφράστε το εσείς. Ale my si vážime a udivujeme sa nad vami, oče, že vy takto silno podporujete týchto ľudí. Και στις πιο δύσκολες στιγμές που δοκιμάζεται η Εκκλησία εδώ. A v týchto ťažkých chvíľach, kedy cirkev je vystavená mnohým skúškam. Δόξα. Αυτά. Συγγνώμη, εάν επιτρέπετε να το πω, μέσω δύο πνευματικών με τον πατέρα Παλαμά είστε σαν, όχι αδέλφια, αλλά εγγόνια του Γέροντος Εφραίμ του Αριζονίτη. Εσύ μέσω του πατρός Στεφάνου, να το πω. Είμαστε στην οικογένεια, στην ίδια οικογένεια. Εγώ γνώρισα τον γέροντα Εφραίμ. Ναι. 3 φορές πήγα στη Φιλοθέου και μιλήσαμε. Α, τον Αριζονίτη. Ναι, ναι. Το μοναστήρι starec Efraim. Svätého Andreja. Ale ten, otec, tento, v skýte svätého Andreja. Aha, to ide. To je Karies. Karies. Ten veľký ruský. A tam sme neboli. Sme sa rozbehli, ale sme tam už nemožli. Môžem to povedať? Môžeš. Že v podstate otec Palama cez svojho starca Efrema je duchovným vnukom starca Efrema Arizonského a otec Jan zase cez svojho starca, otca Stefana, je takisto duchovným vnukom starca Efrema, čiže v podstate sú nie bratia, ale bratranci druhého pokolenia. vnúčatá bratia. Και το σημαντικό είναι ότι ο Εφραίμ της Αριζόνα είναι πνευματικό παιδί ενός Αγίου Οσίου Εφραίμ του Ισυχαστή. Εμείς τον Όσιο Εφραίμ, Ιωσήφ του Ισυχαστή, τον οποίον εμείς τον μνημονεύουμε σε όλες τις ακολουθίες και μάλιστα λέμε του Οσίου Προπάτορος ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού, είναι προπάτορος. Και εγώ τον μνημονεύω, το προσέξατε σήμερα. Αλλά ναι, απλώς λέω, εμείς λέμε του Οσίου Προπάτορος, ότι είναι παππούς. Hovorí, že otec Palama, keď na všetkých bohoslužbách spomínajú starca Jozefa, lebo svätý Jozef Isichasta bol zase duchovným otcom svätého Efrema Arizonského, čiže oni ho spomínajú ako nášho detka, nášho predchodcu, pravca. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και την αγάπη σας. Εγώ, το ξέρετε πώς πήγε η κάρα του Αγίου Ιωσήφ του Ισυχαστή στην Αμερική. Δεν πήγαν και λέει στείλτε μου την κάρα στην Αριζόνα. Να αποκορεύω. Με τα αεροπλάνα, με τους ελέγχους. Μη σας νοιάζει, εγώ θα κάνω προσευχή, στείλτε. Και στείλανε την κάρα του Αγίου Ιωσήφ και τα μηχανήματα στα αεροδρόμια δεν πρόσεξαν το φρενά και έφτασε στην Αριζόνα.
η κάρα του Οσίου. Πάντως, αν θέλει να δουλέψει ο Θεός, γίνεται χωρίς να χρειάζεται. Ναι, Έχουμε δει πολλά τέτοια. ναι. Hovorím, že Και εμείς ξεκινήσαμε στα Ιεροσόλυμα να πηγαίνουμε κάποιες εικόνες, κάτι αυτά. Περνάγαμε στο τεροδρόμιο, βγαίναμε στο τεροδρόμιο. Πού στο Τελαβίβ, δεν περνάει τίποτα. Και κουβαλάγαμε εικόνες, κουβαλάγαμε. Hovorím, že jaký bol veľký otec Efrem arizonský, keď svojho starca, otca Jozefa Isikastu, chcel, aby jeho hlavu mu z Atosu poslali do Ameriky. A hovorí, ako? Veď nie je možné ostatky ľudí posielať a ešte nie cez kontroly na letiskách. Hovorí, vy sa nestarajte, vy zabalte a pošlite. A prešla tá hlava cez niekoľko skenerov na letisku a nikto nič nevidel, lebo starec Efrem sa modlil, tak došla hlava do Arizony. Takže, a on hovorí, otec Grigori, že to isté zažívali, keď boli v Jeruzaleme, na letisku v Tel Avive, kde sú neskutočné kontroly, a vôbec im nevidel prístroje, že majú ikony, že majú kríže. Εικόνες τέμπλου, είχαμε στην πλάτη. Majú také veľké ikony, čo sa dávajú na ikonostas. Τις πήγαινα στον Άγιο Μόδεσο, στο Αμπουτόρ. Και τελευταία βρήκα στην πόρτα που έφευγα, λέει που πας εσύ. Περάσαμε τους ελέγχους όλοι, δεν μας. Αυτά είναι αυτό που δουλειώσαμε. Hovorí, že toto sú tie Božie Κάτι άλλο, divy. στο το χρόνο, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσουν έτσι. Chcete sa ešte niečo opýtať? Niekto? Ja som chcel spýtať, že kedy teda bude na Slovensku monastier, či nám vedia povedať. Μπορείτε να μας πείτε αν το ξέρετε πότε θα γίνει το Ορθόδοξο Μοναστήρι στη Σλοβακία. Είναι μυστικό αυτό που λέμε. Že to je tajomstvo. Τα μυστικά δεν λέμε. Tajomstva nehovoríme. Λοιπόν, Zázraky na počkanie. όταν θέλει ο Θεός θα γίνει και αυτό. Keď Boh bude chcieť, tak sa stane. Κοίταξε, όπως όταν ένας θέλει να γίνει μοναχός και θέλει και ο Θεός, όλος ο κόσμος να πάει ανάποδα θα γίνει. Keď Boh, aj ten, čo sa chce stať mníchom, sa rozhodne, že chce byť, Εμείς το ζήσαμε αυτό στην προσωπική μας ζωή. aj keby celý svet išiel proti nemu, aj tak Boh mu pomôže a bude monastier. Έτσι θα γίνει και το μοναστήρι. Όταν θέλει ο Θεός, όλοι να πέσουν πάνω, αυτό θα γίνει. Keď bude Boh chcieť, aj keď všetci sa postavia proti, vtedy sa postavia. Εμείς και οι τρεις ξεκινήσαμε μόνοι μας, με τους γεροντάδες μας. My všetci traja, čo sme tu, Ο Γιάννης είναι igumeni, τίτορας, ο Γιάννης είναι τίτορας. Το ξέρεις το παιδί. všetci traja, čo sme tu, sme začali sami, so svojimi starcami. Λοιπόν, Otec Teoklid je zakladateľ monastiera. ο γέροντάς μου μόνος του. Môj starec sám takisto založil monastier. Πατήρ Παλαμάς μπορεί να μπήκε σε ένα μοναστήρι, αλλά μόνο στο όνομα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεχτήκαμε πάρα πολύ. Otec Palama takisto prišiel do monastiera, ktorý začal obnovovať, nič tam nebolo, a ide to. Ανελαίητο πόλεμο. A problémy, ako aj hovoril, súdil sa so štátom s Ανελαίητο tými πόλεμο. nekonečné problémy, Πολιτική, εκκλησιαστική, politické problémy, cirkevné problémy. Όμως, ζώντας μέσα σε ένα συνεχές θαύμα, Ale keď človek žije v neustálom zázraku, καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύουμε τους ανθρώπους. veríme a vidíme, že nesmieme veriť a Του λέει dôverovať και ο ľuďom. προφήτης Δαβίδ, μην ελπίζεις σε άρχοντας και ιούς ανθρώπων, διότι από αυτούς δεν θα έρθει η σωτηρία. Tak ako hovorí aj prorok Dávid, Και επειδή, nedôverujte ľuďom ani vládcom tohto sveta, ale Bohu. επειδή όπως είπε και ο πατήρ Παλαμάς, είναι θεϊκός έρωτας αυτός που δημιουργείται μεταξύ του πιστού και του Θεού, Pretože tá láska, ktorá sa vytvára medzi veriacim a ο Bohom, Θεός to je láska nekonečná, je to δεν vrúcná θέλει láska. να μοιραζόμαστε την αγάπη του με άλλους. Δεν θέλει να μοιραζόμαστε την αγάπη του με άλλους. Dios. Ο Θεός. A Boh nechce, aby sme sa s inými ľuďmi delili o lásku k nemu. Και έτσι εμάς ο μοναχός μας μαθαίνει να μην ελπίζουμε στους ανθρώπους. Preto nás mníchov učí, aby sme nedôverovali ľuďom. Και εκεί βλέπουμε και ζούμε ένα συνεχές θαύμα. A v takejto chvíli my žijeme v neustálom zázraku. Ο διάβολος είναι εγωιστής. Zázrak Božej prítomnosti, pretože diabol je egoista. Κάνει πολύ φασάδια. Diabol robí veľký rozruch, Αλλά δεν έχει και υπομονή γιατί είναι εγωιστής.
εγωιστής. ale nemá trpezlivosť, pretože je egoista. Ο Θεός βλέπει σιωπηλά και σιγά, γιατί είναι ταπεινός. A Boh je pokorný, preto všetko robí Οπότε μη potichu μας a pomaly. φοβίζουν αυτά που γίνονται τώρα γύρω μας. Θα πέσουν μόνο τους. My sa nemusíme bať toho, čo sa deje okolo nás, všetko Ο spadne. γέροντάς μου πριν φύγει από τη ζωή για αρκετούς μήνες, γιατί και αυτός πληροφορεί ότι θα φύγει, Môj starec Timotej predtým niekoľko mesiacov, keď odišiel z tohto svetu, μας έλεγε δεν θέλει στον έτος κοντά σας. asi 5 alebo 6 mesiacov pred svojím odchodom zo zeme, pretože mal takú informáciu, že odíde, Είχε συνοψίσει τις παρακαταθήκες του, τις εντολές του στα καλογέρια του σε 2 λέξεις. všetky tie mnízke reči a sľuby zhrnul do 2 slov. Πατέρες, αγάπη και ενότητα. Otcovia, lásku a jednotu. Αν υπάρχει αγάπη και ενότητα, δεν μπορεί ο διάβολος να μπει μέσα. Keď existuje láska a jednota, diabol medzi vás nemôže vojsť. Δεν είναι μοναστήρι, να πω εγώ, εκκλησία ή τύχη. Monastier nie sú múry, ktoré obklopujú nejaký Αλλά priestor, μοναστήρι, ενορία, είναι οι ψυχές των ανθρώπων. ale monastier, a rovnako aj cirkevná obec vaša, to je spoločenstvo duši, spoločenstvo ľudí. Κάτω από ένα δέντρο να είμαστε, πάλι εκκλησία είμαστε. Aj keby sme sedeli pod stromom, aj tam je Πάλι cirkev. μοναστήρι είμαστε. Opäť aj tam je monastier. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε την αγάπη και την ενότητα. Preto musíme zabezpečiť lásku Πώς a θα γίνει jednotu. αυτό, να αφήνουμε στην άκρη τις ανθρώπινες αδυναμίες μας. Musíme sa naučiť dať nabok naše slabosti a naše ľudské. Γιατί εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε αυτόν τον πειρασμό να χωριζόμαστε συνεχώς Pretože my, pravoslavní kresťania, máme také pokušenie, και να takú slabosť παρεξηγιόμαστε για ανόητα πράγματα. rozdieľovať sa navzájom, Γιατί vyčítať si rôzne γιατί veci, εσύ μίλησες στον πατέρα Ιωάννη παραπάνω, γιατί έφερες εσύ δικό σου γλυκό και δεν έφερες το δικό μου, κάτι τέτοια πράγματα. máme tendenciu urážať sa, prečo si mne priniesol taký koláč, prečo jemu si dal lepší koláč, prečo si urobil toto. Αυτά μικρά σκοτώνουν σιγά σιγά, κρυώνουν την αγάπη του Χριστού που έχουμε ανάμεσά μας. A práve takéto maličkosti utlmujú a ochladzujú Božiu lásku. Ne, logicky. Όταν είχε πολύ πλήθος πεινασμένων ακροατών, θα λέγαμε, του Χριστού, 5.000 άτομα, Bol čas, kedy bolo veľmi veľa hladných Božích detí, ľudí, asi 5,000. πήγαν οι μαθητές και μέσα εκεί απόλυσαν τους όχλους, γιατί από την πείνα θα πεθάνουν στον δρόμο. Jeho učeníci prišli ku Kristovi a povedali, je tam 5,000 ľudí, zomrú od hladu, treba im dať jesť. Και λέει ο Κύριος, δώστε τους εσείς να φάνε. A Kristus im čo povedal? Dajte im jesť. Δεν λέει, δεν έχουμε τίποτε. A apoštoli povedali, ale my nič nemáme. Τόσο πολύ 5 ψωμιά και 2 ψάρια. A Kristus ukázal na 5 chlebov a 2 ryby. Οπότε ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Δεν είναι. To znamená, že Kristus je všemohúcný, alebo nie. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, είναι ο Χριστός. A pravoslavná církev je Kristus. Και τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είμαστε οι πιστοί που συνδεόμεθα με τον Χριστό. A členovia Kristovej církvy, to sme my, ktorí sme zjednotení s Kristom. Λοιπόν, και είπε στους συμμετέχοντες, φέρτε τους άλλους εδώ. Preto svojim učeníkom povedal, prineste 5 chlebov, čo máte, a 2 ryby. Τα οποία τα ψάρια και το ψωμί τα ευλόγησε Požehnal aj chleby, aj ryby και χόρτασαν 5.000 εκτός γυναικών και παιδίων που λέει a nasytilo sa 5,000 ľudí, okrem žien a detí. και μετά το χορτασμό A po nasytení έδωσαν εντολή στους μαθητάς
να μας δείξει το πνεύμα της οικονομίας, να μαζέψουν τα περισσότερα, τα κομμάτια, και να μην καταστούν. Keď sa nasytili, tak im povedal, aby pozbierali tie zvyšné omrvinky alebo chleby, ktoré ostali. Αυτό το είπα, ζήτησε να του δώσουν τα ψωμιά που είχαν και τα ψάρια και αυτά ευλόγησε. To znamená, tak ako som povedal, že Kristus požiadal od svojich učeníkov, aby oni mu dali tých 5 chlebov a 2 ryby. Επομένως, ας βρεθεί ένα ή δεύτερο ή τρίτο άτομο που θέλουν να γίνουν μοναχοί εδώ To και να znamená, ευλογήσει ο Θεός να γίνουν μοναστήρι. to znamená, že tu je odpoveď, že keď sa nájde 1, 2, 3 ľudia, ktorí túžia žiť nízkym životom, vtedy ich Boh požehná a bude monastier. Γιατί μπορεί να γίνει κτίσμα με ναούς, με κτηριά και όλα αυτά, Pretože môže sa stať, že sa postaví budova, postavia sa kelie, postaví sa chrám και να λένε ότι είναι μοναστήρι, αλλά τι θέλει μέσα, a môžu povedať, že toto je monastier, θέλει μοναχούς. ale dnu sú potrební mnísi. Έτσι λοιπόν, να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και να γίνει μοναστήρι και αύριο μπορεί να γίνει, να ξεκινήσουν από αγάπη στο Θεό. To znamená, že musia sa nájsť ľudia, ktorí chcú, aby bol monastier. A monastier môže fungovať od zajtra. A Boh im bude pomáhať. Λοιπόν,